السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خلوص کے ساتھ اگر آپ سب سامعین، حاضرین، ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، متعلقین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، مخلصین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد اور یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے آقا سنا کرتے ہیں۔ تو اس اعتماد اور اس یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں، کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا۔ جتنے جملے آئیں گے سب اعتماد اور یقین پر مبنی ہوں گے۔ ایسا اسی کے ساتھ ہوگا جس کو اس پر یقین ہوگا۔ اب اگر آپ کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ثم شعار رسول بطفیل سرکار غوث اعظم پیران پیر، بڑے پیر، روشن ضمیر، ہم غلاموں کے دستگیر سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تو ہر شخص اپنے یقین ہونے کا اظہار کرے۔ قبر میں کام آنے والے آقا، بولیے مچل کے سبحان اللہ۔ حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الى غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا۔ قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں کے طبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید عالم
नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम रूही व कल्बी फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अज़ीमुश्शान जश्न सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व दस्तारे तकमील कुरान में शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल करने वालों, इमाम अहमद रज़ा खानकाहों की आबरू का नाम है। इमाम अहमद रज़ा मदारिसे अरबिया के तक़द्दुस का नाम है। इमाम अहमद रज़ा सुन्नियत की अलामत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इश्क की अलामत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा सुन्नियत की जान है। इमाम अहमद रज़ा सुन्नियत की शान है। इमाम अहमद रज़ा सुन्नियत की आन है। और मैं बताऊं, अल्लाह की कसम, मैंने मुल्क और बैरून मुल्क में जो देखा है, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ अपने मुल्क के हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, थाईलैंड हो, नागालैंड हो, नीदरलैंड हो, आयरलैंड हो, चीन हो, जापान हो, बर्मा हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इराक हो, ईरान हो, तेहरान हो, लंदन हो, अबू धाबी हो, दुबई हो, शारजा हो, मक्का हो, मदीना हो, पूरी दुनियाए सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं हैदराबाद में था, आज न जाने लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। आला हजरत सरकार तुम्हारे भी मोहसिन हैं, हम सैयदों के भी मोहसिन हैं। ये जो लफ्ज़ आला है ना, आला, ये आला जो है हजम नहीं होता। सब हजरत, ये आला हजरत, समझ रहे हैं आप? सब हजरत हैं। इमाम अहमद रज़ा आला हजरत हैं। तो फकीर ने एक टंके की चोट पर यह खिताब करता है कि याद रखो, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आला वही मानता है। और हम लोग जब अपनी ज़बान से आला कहते हैं ना, तो इस आला कहने में आला लगा के चेक करते हैं कि देखें किसका टेम्परेचर क्या बता रहा है। किसी को इस आला से बदहज़मी तो नहीं हुई, समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुतों को आला से बदहज़मी हो जाती है। लेकिन एक बात नारा मोह के सुन्नी जियालो याद रखो, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को वही आला जानता है, आला पहचानता है, आला मानता है, जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। अब जाहिर सी बात है, जब खून आला नस्ल का होगा, समझ रहे हैं? ये बरेलवी सैयद का पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर महबूबे ताजुश शरिया, हुजूर महबूबे ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेलवी सैयद का पैगाम सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो और इसको आम करो। याद रखो, इमाम अहमद रज़ा को वही आला जानता है, आला पहचानता है, आला मानता है, जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। अब जाहिर सी बात है,
جب خون اعلیٰ نسل کا ہوگا، خون اعلیٰ کوالٹی کا ہوگا تو اعلیٰ فکر بھی ہوگی. خون اعلیٰ ہوگا تو مزاج اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ ہوگا ذہن اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ ہوگا عقیدہ اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ ہوگا نظریہ اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ ہوگا مزاج اعلیٰ ہوگا، خون اعلیٰ ہوگا سوچ اعلیٰ ہوگی، خون اعلیٰ ہوگا تو امام احمد رضا کے اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہوگا اور دنیا کو یہ درس دیتا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزادے غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہلو 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 ہلو. ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ. یہ سائٹ سے آ جاؤ، تقریر کرنے دو، ادھر آؤ، سائٹ سے آ جائے کوئی. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آج لوگ اعلیٰ حضرت پہ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، سنو بریلوی سید کا پیغام ہے. ہم غدار نہیں ہیں. جب یہ فقیر تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بکا اور صرف میں ہی نہیں بکا، میرا خانوادہ بکا. 1957 میں مفتی اعظم ہند نے خانوادے کے افراد کو سلسلے داخل قادریہ میں داخل کیا. 99 میں فقیر قادری کو تاج الشریعہ نے سلسلے قادریہ میں داخل کیا. اور یہ وہ اس گھر میں یہ خادم پیدا ہوا فقیر جہاں اعلیٰ حضرت کی 4 پیڑھیاں تشریف لائیں. حضور مفتی اعظم ہند فقیر کے غریب خانے پہ قیام کرتے تھے. حضور رحمانی میں آتے تھے، حضور جیلانی میں آتے تھے، اور خود میرے شیخ حضور تاج الشریعہ رقشے سے آتے تھے. خانقاہ قادریہ سہروردیہ کا یہ خادم فقیر قادری ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے، یہ بریلوی سید کا پیغام سنو، ہم غدار نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں. جب میں تاج الشریعہ سے بیعت ہوا، کچھ لوگوں نے کہا آپ سادات ہو کے امام احمد رضا کے خاندان پہ بک گئے. میں نے کہا سنو، تم نے سید کو جانا کیسے؟ میں تو حضور تاج الشریعہ کے ساتھ 1.5 لاکھ کے مجمع میں بامبے میں خطاب کرتا تھا. حضرت مجھ سے دعا بھی کراتے تھے، دعاؤں سے نوازتے تھے. سنیں، بریلوی سید کا پیغام نوٹ کریں. تم نے سید کو جانا کیسے؟ سید کو پہچانا کیسے؟ تو یاد رکھنا، جو نام سے جانے سید کو، جو نام سے پہچانے سید کو، وہ ہوتا ہے حضرت. سید فلاح جو نام سے جانے سید کو، وہ ہوتا ہے حضرت. اور جو پالکی میں بیٹھ کر، جو پالکی میں بیٹھ کر خوشبو سے پہچان لے فاطمہ کی اولاد کو، وہ ہوتا ہے زمانے کا اعلیٰ. نعرہ رسالت، عظمت احمد رضا، مسلک احمد رضا، فیضان احمد رضا. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ.
آج لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں. عرس ہو رہا ہے غوث پاک کا نعرہ لگ رہا اعلیٰ حضرت کا. تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ ایک ایک جملہ کیوں دیا حضرت، ایک ایک جملہ. واہ واہ. عرس ہم زندہ شاہ مدار کا کر رہے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. نعرہ اپنے محسن اعلیٰ حضرت کا لگا رہے ہیں، تم کو بدہضمی کیوں ہو رہی ہے؟ عرس ہم سید سالار مسعود غازی کا کر رہے ہیں، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار مختوم اشرف سمنانی کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس جد کریم مختوم جہانیہ جہاگز کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار مہریرہ کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار کالپی کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار بلگرام کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار مسولی کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس سرکار ایرایا شریف کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. تو میاں عرس سرکار غریب نواز داتا کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. عرس اولیاء اللہ کا، موڈ ڈسٹرب نہ کریں بالکل. عرس اولیاء اللہ کا، نعرہ اعلیٰ حضرت کا. بالکل ویسے ہی چھوڑ دیجئے. تو ہندوستان کی سرزمین پر اگر ڈسٹرب کریں گے تو فقیر خطاب نہیں کرے گا. ڈسٹرب میں فقیر خطاب نہیں کرتا ہے. بس بدان سے سنیں، جیسا مائک چل رہا چلنے دیں، مائک رہے نہ رہے یہ زبان رہے. ہم مائک کی بنیاد پر تقریر نہیں کرتے، غوث اعظم کے فیضان پہ تقریر کرتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. مائک رہے گا تو بھی اللہ کا شکر، نہ رہے تو بھی اللہ کا شکر. یہ زبان سلامت رہے، اللہ رسول کا ذکر ہوتا رہے. بولیے سبحان اللہ. ہندوستان کی سرزمین پر اولیاء اللہ کے آراز کی محفلیں ہوں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محسن اہل سنت کا نعرہ لگے، یہ کوئی بڑی بات نہیں. آؤ عراق چلو. میں 3 سال پہلے آج کی تاریخ میں بغداد شریف میں تھا. بغداد شریف، یہ بابو شیخ ہے، یہ مینار ہے، یہ گیٹ ہے. یہ اندر داخل ہوئے، دائیں مسجد ہے، سامنے چھتری ہے، دائیں طرف بابو ثقلین ہے. بابو ثقلین میں داخل ہوئے، لکڑی کا دروازہ آیا. لکڑی کے دروازے کے اندر داخل ہوئے، چاندی کا دروازہ آیا. چاندی کے دروازے کے اندر داخل ہوئے، چاندی کی جالی غوث پاک کی آ گئی. تربت پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے، اصالِ ثواب کیے، شجرہ پڑھے، مناجات پڑھے، تصور شیخ کرے، مراقبہ کرے، حاضری دیے، فیضیاب ہوئے، سیراب ہوئے، مالا مال ہوئے، صحتیاب ہوئے. واپس باب المراد پہ آ گئے. میں بغداد شریف آپ کو زیارت کرا رہا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے ہے. باب المراد پہ آ گئے. صوفیہ فرماتے باب المراد پر پہنچتے ہی مراد کے دروازے پر مراد پوری ہو جاتی ہے. باب المراد سے آپ آگے بڑھے، سیدنا عبد الجبار شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہما غوث اعظم کے شہزادوں کی مزار آ گئی. اب دارالعلوم نظامیہ بغل میں، 7 زینے اوپر چڑھو، سامنے لنگر کھانا ہے، دائیں مہمان خانہ ہے، بائیں دارالعلوم قادریہ ہے. بولو سبحان اللہ. اب اس طرح حاضری دے کر جب غوث پاک کے صحن سے نکلے اور باہر روڈ پر آئے، سامنے گلی آئی. اب گلی میں وہ ذات لیٹی ہے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے آئے تھے. جس نے چوری کر لیا، راستہ نہیں مل رہا ہے. راستہ نہیں مل رہا ہے. راستہ ملے کیسے؟ جسے غوث اعظم نے اپنے دامن میں لے لیا ہو. بولیے سبحان اللہ. چوری کر کے راستہ تلاش رہے تھے، غوث اعظم نے دامن میں جگہ دے دی. وہ بزرگ جس کے بارے میں کہنے والے نے یوں کہا، تیرا احسان ہوگا تو اگر مجھ کو اتنا دے دے. اے میرے دوست، تو مجھے چوری کرنے کا ہنر دے دے. تیرا احسان ہوگا تو اگر مجھ کو اتنا دے دے. اے میرے دوست، تو مجھے چوری کرنے کا ہنر دے دے. اگر چوری کروں مولا، اگر چوری کروں مولا، تو پھر فوراً پکڑ جاؤں
मगर किसी महबूबे सुभानी का घर दे दे। वो बुजुर्ग कौन है जिन्होंने गौसे पाक की बारगाह में चोरी किया, जिनको दुनिया ख्वाजा कुतुब अलफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहती है। उस बारगाह से हाज़िरी देके आप बाहर निकले, तिराहे पर आए, टैक्सी पे बैठे, टैक्सी रिटर्न हुई, चौराहा आया, चौराहे से बाएं घूमे, थोड़ा चले, फिर चौराहा आया, चौराहे से दाएं घूमे, दाएं से बाएं टर्न लिया, जैसे ही बाएं घूमे वैसे ही आप पुल आ गया। वो पुल दरियाए दजला का है। दरियाए दजला से आप पार हुए, रेलवे क्वार्टर आ गया। हिंदुस्तान और इराक का जब सद्दाम हुसैन ने मुआहिदा किया, उस पर भारत से जो रेल इराक गई वो रेल आज भी खड़ी है। अपनी आंखों से देखा, अंदर एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद पासपोर्ट चेक हुआ, पासपोर्ट चेक होने के बाद जुन्नून मिस्री की मज़ार आ गई, सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी की मज़ार आ गई, सिर्री सत्ती की मज़ार आ गई, इब्राहिम खवास की मज़ार आ गई, बहलोल दाना की मज़ार आ गई, है तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की मज़ार आ गई। वहां से वापस हुए, टैक्सी पे बैठे, रिटर्न हुए, दाएं घूमे, अंदर चले, चौराहा आया, चौराहे पे उतरे, अंदर चले, दाएं घूमे, दाएं से बाएं घूमे, ऊंचा सा रोड आया, उस जात की बारगाह आ गई जहां गौसे आजम 12 साल बैठे। 12 साल गौसे आजम ने जिस बारगाह में बैठ के चिल्ला किया है, उस जगह को हमने बोसा दिया है। उस जगह पर हमने बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बैठ के फैज़ान हासिल किया है। ये वो बारगाह है सरकार सैयदना मारूफ करखी रज़ियल्लाहु तआला। मेरे इमाम फरमाते बहरे मारूफ व सरी मारूफ दे बेखुसरी जुन्द हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते। अब आइए, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत का नारा लगे, आला हजरत का कलाम पढ़ाए जाए, आला हजरत का सलाम पढ़ा जाए, तो तुम्हें बदहजमी होती है, पेट में दर्द होता है। इराक में, इराक की सरजमीन बगदाद शरीफ में जिस बारगाह में 12 साल गौसे आजम बैठ के चिल्ला करें, उस मज़ार पर जब आप बेसमेंट नीचे में आप चलेंगे तुरबत पाक पर, तकरीबन 50 जीने हैं नीचे उतर के जाने के लिए, जहां मारूफ करखी की तुरबत है, बीरे मारूफ करखी है, चिल्ले गाए सरकार गौसे आजम, तुरबत मारूफ करखी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। लेकिन अल्लाह की कसम, जब आप उस वली की बारगाह में पहुंचेंगे और बेसमेंट में नीचे उतरेंगे, तो दिल की आंखें खोल कर देखेंगे कि आस्ताना मारूफ करखी का है, दयार मारूफ करखी का है, बारगाह मारूफ करखी की है, चौखट मारूफ करखी की है, दीवार मारूफ करखी की है, गुंबद मारूफ करखी का है, जाली मारूफ करखी की है, तुरबत मारूफ करखी की है। लेकिन वहां पर आपकी दीवार पर एक शेर लिखा हुआ है। वो शेर कौन सा है? वो शेर ये लिखा है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम। हजरात, मेरा मौजू आला हजरत नहीं है, फिर आला हजरत पर बोलूंगा। आला हजरत पर मैं घंटों बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये करम है आला हजरत का। मैं तो मसलके आला हजरत का खादिम हूँ, बरेली जाता हूँ, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर बोलता रहता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको अपने मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का वफादार रखे, खानकाहों से वाबस्ता रखे, मसलक का वफादार रखे। अल्लाह इसी पर इस्तकामत दे, इसी पर मौत दे, मसलक आला हजरत पर। हजरत ग्रामी, तो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने हम सुन्नियों की हर जगह पर रहबरी की, हमें अकीदा दिया, हमें मिजाज दिया, हमें ज़हन दिया, हमें फिक्र दिया, हमें नजरिया दिया, हमें दर्स दिया, हमें सबक दिया। क्या? सुन्नियों, जन्नतियों, जब तुम नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो तो इस अकीदे के साथ हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत, मुस्तफ़ा की समाअत, मुस्तफ़ा की समाअत। एहसान है बरेली की आला हजरत का, जिस ज़ात ने हमारे अकीदों को जिला बख्शी, हमारे एतमाद और यकीन के बाजुओं को मजबूत किया। फरमाया सुन्नी कहीं से दुरूद पढ़। इस वक्त हम हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के नारामऊ में मौजूद हैं।
जश्न गौसे आजम में शरीक हैं, यहाँ पर बैठकर नबी पर दुरूद पढ़ें तो भी नबी सुन रहे हैं। नबी हमारे गुलाम, नबी हम गुलामों के दुरूद को सुनते भी हैं और जवाब देते भी हैं। वो और होंगे जो कहते हैं क्या नबी तुम्हारे दुरूद को सुनते हैं? मेरा तो ईमान है नबी सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं, देखते भी हैं, नवाजते भी हैं। सुभान अल्लाह, है ना? तुम अपनी सोचो, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? मेरे जद्दे करीब नबी सुर्ख पोश आजम बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल-मारूफ मखदूम जहानिया जहांगश, जिनकी मज़ार पाक पाकिस्तान के सूबे पंजाब बहावलपुर तहसील मदीनतुल औलिया ऊज शरीफ में है। 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान में जो ज़ात मरजाए खलायक बनी हुई है, जिसको दुनिया गौसुल आलम मुहब्ब यज़दानी तारिकुल सल्तनत कराते सबा का हाफिज सैयदना मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर समरानी कहती है। कल मैं उन्हीं की बारगाह में था, परसों मैं उन्हीं की बारगाह में था। ये हमारे जद्दे करीम के खलीफा हैं सरकार मखदूम समरानी रज़ियल्लाहु अन्हु। 25 साल की उम्र शरीफ में जब आपने समनान की सल्तनत को ठोकर मारा और वहां से आप चले ख्वाजा खिज़्र अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, तो सबसे पहले ऊज शरीफ पहुंचे, मखदूम जहानिया जहांगश की बारगाह में इक्तिसाबे फैज़ हासिल किया, 3 दिन क़याम किया और आपने अब इजाज़त व खिलाफत दी, आमाल व अस्कार की इजाज़त दिया और 114 बुजुर्गों से जो सिलसिला बसिलसिला मिला था वो सब सीना बसीना अता कर दिया। आपको जहानिया जहांगश कहा जाता है। आपने पूरी दुनिया की 2 मरतबा नंगे पांव सैर की, बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन जब मदीने वाले आका अपने नाना जान की बारगाह में पहुंचे तो सुभान अल्लाह, जब नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए कहा अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो गैबदा नबी ने गैबदा नबी ने, इख्तियार वाले नबी ने, मोजज़े वाले नबी ने, पावर वाले नबी ने, शफाअत वाले नबी ने, जिनकी शफाअत से हम जन्नत में जाएंगे। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब नाना जान की बारगाह में जद्दे करीम मखदूम जहानिया जहांगश पहुंचे, खुद्दाम मदीना ने कहा ए जहानिया जहांगश कैसी सूरत बनाए हो? कहा मैं सूरत से मिल के आ रहा हूँ। सलाम किया अस्सलामु अलैकुम या जद्दी। तो गैबदा नबी ने जवाब दिया क्या जानते हो? वालेकुमुस्सलाम इब्नी जहानिया जहांगश। ये जहानिया जहांगश का खिताब भी अल्लाह के नबी ने अता फरमाया। सलाम का जवाब दिया मुस्तफा जाने रहमत ने। अब हम नारा मौत से नबी पर दुरूद व सलाम पढ़े तो भी नबी सुन रहे हैं, और अगर आशिक मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए, बाबे बकी और बाबे जिब्रील के दरमियान खड़ा हो, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुन मिन रियाज़ुल जन्नह हो, निज़ाबे रहमत हो, गुंबदे कदरा का साया हो, आशिक खड़ा हो, उसकी ज़बान पर ये सदा हो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो आला हज़रत की ज़बानी सुनो। आला हज़रत ने यहाँ पर भी हमारी रहबरी की। क्या फरमाया? दूर नज़दीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। आइए हम और आप इश्क व मोहब्बत में डूबकर नारा मऊ की सदरीन पर बैठकर मुस्तफ़ा जाने रहमत पर वालिहाना अंदाज में, आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में पढ़े दुरूद शरीफ। जब मोहम्मद अहमद इसको सही करिए। सिर में हार होते हैं छोटे, अब मना नहीं करते हैं किसी का दिल न टूटे। लोग इतनी मोहब्बत से लाते हैं पेश करने के लिए, पैसा खर्च करते हैं, रखे रहते हैं, हजरत आएंगे पेश करेंगे और ना पहनो तो दिल टूट जाएगा, है ना। तो बुज़ुर्गों असलाफ़ का तरीक़ा ये है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बस एक डाले रहने दीजिए, ताकि हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं जब कोई हार पहनाए तो झिड़को नहीं, उसका दिल टूटता है, उसकी तसल्ली और तस्कीन के लिए कुछ देर पहने रहो। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी,
آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جشن پیر پیراں، میر میرا، شاہ جیلاں، غوث و سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، سرچشمہ سلطانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی حسانی حسینی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، اہل صفا کے میر، ہم غلاموں کے دستگیر، سرتاج اولیاء، سردار اولیاء، بادشاہ اولیاء، آقا اولیاء، شہنشاہ اولیاء، امام الاولیاء، سرکار سیدنا شہنشاہ بغداد تاجدار ولایت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و دستار تکمیل قرآن میں حاضر ہیں اور شرکت کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ میں دل کی عطا گرائی سے اپنے چہیتے، اپنے پیارے دلارے مجاہد سنیت، ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت گدائے سادات کرام، غلام حضور تاج الشریعہ حافظ و قاری محمد احمد صاحب قادری رضوی ازہری کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دل کی عطا گرائی سے اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کی محنت کا ثمرہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے، آل محبوب اصحاب محبوب کے وسیلے سے، جد کریم کے وسیلے سے، غوث و خواجہ رضا، حامد و مصطفیٰ اختر رضا کے وسیلے سے اس ادارے مدرسہ فیضان برکات کو حضور صاحب البرکات کے فیضان سے مالا مال رکھے اور تمام بزرگان دین کا فیضان عطا فرمائے، سرکار ماہرہ کا فیضان جاری رہے اور ادارہ دن بدن ترقی کرتا رہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا تا زندگی ترجمان رہے۔ ان کی دعوت پر بلگرام شریف خانقاہ کے سجادہ برادر کبیر شیخ طریقت اپنے اسلاف اور اجداد کی ایک یادگار پیکر اخلاص حضرت سید حسین میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کا ایک عظیم خطیب جو مؤدب بھی ہے، معزز بھی ہے اور بزرگوں کے در کا فقیر بھی ہے اور اپنے مسلک یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا علمبردار بھی ہے، اور جس کی اس علاقے میں بے پناہ خدمات بھی ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ذات کو جس کو حضرت مولانا مونس رضا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے اور اس علاقے قرب و جوار اطراف میں کتنے بچے ان کے شاگرد ہوں گے، کتنے وہ مؤدب ہیں اور ان کی تمام خدمات ہیں۔ حضرت حافظ و قاری محمد چاند صاحب قادری وہ بھی تشریف فرما ہیں، نہایت مخلص ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور مدھنا کی سرزمین کے مسجد کے خطیب و امام نام کیا ہے؟ قاری سراج صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، بہت سارے شعراء کرام تشریف فرما ہیں، برادر صغیر کوہنہ مشت شاعر ماہرہ شریف کا فیضان بتوسل حضور تاج الشریعہ، بہت اچھے فی البدی شعر کہنے والے مولانا قاری سید عبدالحمید میاں قادری تقریباً الحمدللہ 25 سے 30 کلام اب تک لکھ چکے ہیں۔ پرسوں سلطان پور کی سرزمین پر جو چھوٹے حضرت نے کلام پڑھا تھا، عارفانہ کلام، اللہ کی قسم پوری محفل رو رہی تھی۔ ابھی جلدی تازہ کلام لکھا ہے، اللہ مزید ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ بہت سارے علماء شعراء نقیب اجلاس ہمارے ماشاءاللہ کتنی شاندار بحسن خوبی نظامت انجام دے رہے ہیں، سادگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے،
कामयाबी अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान में मैं ये कहता हूँ, कल लखनऊ में भी कहा, परसों सुल्तानपुर से पहले बलरामपुर, निज़ामाबाद, तमाम हिंदुस्तान भर में, कि हम बरेलवी सैयद का कोई सेठ नहीं है, हमारे सेठ ये उलमा हैं। सैयद किसी को अपनी ज़बान से सेठ नहीं मानता, सैयद से बड़ा कोई सेठ है ही नहीं। अगर किसी और के नाना के वसीले से दुनिया में चूल्हा जलता हो तो बताओ, चूल्हा तो पूरी कायनात में मेरे नाना के वसीले से जलता है ना। तो हम क्यों किसी को अपनी ज़बान से सेठ कहें? हाँ, अगर हम सेठ किसी को कहते हैं, मानते हैं, तो इन उलमा को मानते हैं, क्योंकि इनके पास इल्म रसूल की दौलत है। बोलिए सुभान अल्लाह। इनका एहतराम किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। ये मुसल्ले पर बैठकर अगर जब दुआएं करते हैं तुम आमीन कहते हो तो अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। समझे आप? इनकी बुराइयां ना किया करो, इनसे हसद ना रखा करो, कि गीबतें ना किया करो। समझे? ये कौम के रहबर हैं, कौम की अमानत हैं। निकाह ये पढ़ाएं, जनाजा ये पढ़ाएं, फातिहा ये करें, 40वां ये करें, है ना। बच्चा पैदा हो तो अज़ान ये कहें, और फिर इन्हीं के बारे में तुम बुराई करो। हाँ, तो अपनी आक़िबत न खराब करो। आला हज़रत सरकार ने यहाँ तक लिखा है, अगर कोई उलमा से बुग़्ज़ व हसद बसबब इल्म अगर रखता है तो वो कुफ्र है। समझ रहे हैं आप? तो आलिम से बुग़्ज़ न रखा करो, ठीक है। कोई ज़ाती, कोई दिली कोई मसला है, तन्हाई में जाके उसको समझ लें, लेकिन कोई फितना ना फैलाएं, ठीक है। वो हंसी का जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह हंसी तुम हो के फितने मिटा के चले। हम उन्हीं की उम्मत में हैं कि अगर राह से कोई गैर मजहब गुजरता था और अगर राह में कोई कांटा पा जाता था तो यही कहता था कि लग रहा है आज इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो रास्ते में कांटा नहीं होता। लेकिन आज अफसोस अलमिया है हमारी कौम, हमारे माशरे का, कि आज कांटा हम ही बीच में डालते हैं। उसी की वजह है कि आज कुफार हम पर मुसल्लत हैं। अगर हमारे अंदर आमाल सालिहा हो तो अल्लाह की कसम कल भी हम बुलंद थे, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेंगे, और बिल्कुल रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई महबूब मजहब है तो मजहब इस्लाम है। समझ रहे आप? तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन हजरात के बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके माँ बाप के लिए अल्लाह उनकी रोज़ी में बरकतें दे कि उन्होंने अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला कराया और इल्म रसूल से आरास्ता किया। ऐसे बच्चे कल क़यामत के दिन जब इनके माँ बाप बुलाए जाएंगे तो इनके माँ बाप के सरों पर ताज रखा जाएगा, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को कुरान का इल्म दें ताकि कुरान की नूर से वो मालामाल हो। और जब ये बच्चे दीन से आरास्ता होंगे, दीन हासिल करेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लामियात को पढ़ेंगे, मजहब के बारे में पढ़ेंगे, मसाइल को पढ़ेंगे, तो आदाब भी सीखेंगे। फिर यही बच्चे जब बड़े होंगे और इनका तुम निकाह करोगे तो तुमको ये बीवी लाने के बाद घर से अलग नहीं करेंगे। ये माँ बाप की अजमतें पढ़ चुके होंगे तो पहले माँ बाप का एहतराम करेंगे, फिर बीवी का हक अदा करेंगे। समझ रहे हैं आप? भले अब जब इन बच्चों को तुम सही राह से लगाओगे तो इंशाअल्लाह कभी ये बच्चे तुम्हारे नाफरमान नहीं होंगे।